नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रभाती परिडा बड़ सूचना एप्रिल 22-23 तारिख में मिलिबो सुभद्रा किस्ती। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना एप्रिल 22 और 23 तारिख में महिला मानक मिलिबो सुभद्रा टंका। एई मास अकाउंट को आसीबाकू जाउची सुभद्रा टंका। महिला मानक पई पुणी एक खुशी खबर, सरकार एप्रिल मास शेष बेलको देवाकू जाउचंती सुभद्रा टंका। एने निजे सूचना दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जो माने दीर्घ दिन अब अपेक्षा करी रहिथिले कि सुभद्रा टंका केबे आसीबो सेमानक पई बड़ सूचना प्रभाती। जो माने सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित हो जाइछन्ती एवं सुभद्रा टंका पाइबारु योग्य सेमानकु सर्वे पर टंका दिया जिवो। सर्वे पर योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबो। जो मानकु सुभद्रा टंका मिली नै सेमानकु व्यस्त हेबार नै एवं जो माने योग्य हिताधिकारी एवं सुभद्रा अंतर्गत सेमानकु टंका मिलिबो बोले बारंबार आश्वस्त करिसंती उपमुख्यमंत्री। एबे सुधा 2टी किस्ती 101 कोटी अधिक महिला को सुभद्रा टंका मिली सारिचे एवं 1,70,000 हिताधिकारी बाद पड़िसंती। सेमानकर सर्वे चलीची। सर्वे सर्वे पर एप्रिल 22 और 23 तारिख बेलको सेमानकु टंका दिया जेबो बोली कहिसंती प्रभाती परिडा बोली खबर मिलिची। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, पुणी कमिला सोना रूपा दर। आज सोना एवं रूपा उभय एक बड़ आस देखा जाउची। सोना 90,600 ऊपर कारोबार करुची। यह प्राय 700 टंका सस्ता होइचे। भारतीय बाजार 22 कैरेट सोना दर 10 ग्राम प्रति 97,991 टंका होइतबा बेले 24 कैरेट सोना मूल्य 10 ग्राम प्रति 90,380 टंका रहिছে। भुवनेश्वर रे मध्य सोना रूपा दर ह्रास पाइছে। रूपा केजी प्रति 88,698 रहिছে बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, बढ़िला राशन सह आधार लिंक रो समय सीमा। आपण माने राशन कार्ड रे आधार लिंक करि नांती के आउ सेति पई चिंतित अछंती के केते बेले भी कटि जाई पारे आपनको राशन कार्ड आउ न मिली पारे राशन। एले एबे से सब चिंता को छाड़ंतु, कारण केंद्र सरकार आपण मानक पई एक खुशी खबर आनिचंती। आउ सेही खुशी खबर हैला राशन कार्ड सह आधार कार्ड लिंक रो समय सीमा को वृद्धि करिचंती। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग एक अधिसूचना रे कहिचंती एबे जून 30 जाए राशन कार्ड सह आधार लिंक करा जाई परिबो। धार्य समय सीमा मध्य रे आपण माने राशन कार्ड आधार लिंक करि परिबे आउ सरकारी सुविधा रो वंचित हेबेनी। उपभोक्ता को एबे राशन कार्ड रे आधार लिंक करबा पई 3 मासर समय दिया जायछि। पूर्वरो मार्च 31 जाए राशन कार्ड रे आधार लिंक रो डेडलाइन रहितला। आउ एही समय सीमा सरिबा कारणरो अनेक लोक चिंता रे थिले। जो माने एही समय सीमा मध्य आधार लिंक करि नथिले सेमाने चिंता रे पड़ी जाइथिले। तेणु याको आखि आगरे रखी एही डेडलाइन को जून 30 जाए बढ़े दिया जायछि। कोहा जायछि कि जदि जून 30 जाए राशन रे थिबा सदस्यक इक्वाइसी बा आधार लिंक होई नै तबे राशन कार्ड तांको ना को काटी दिया जेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, माडी आसुछि लघुचाप तातीरे मिलिबो आश्वस्ति। बिजली घड़घड़ी सह बहिबो पवन। असंता कालिटो वर्षा संभावना। गतकाली 40 डिग्री ऊपर थिला ताती हेले आजिटो पागरे परिवर्तन होई पारे। असंता कालिटो राज्य रे 4 दिन धरि वर्षा लागि रही पारे, कारण आसुछि लघुचाप तातीरे मिलिबो आश्वस्ति। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे सक्रिय घूर्णिबलय आगामी 24 घंटा मध्य रे लघुचाप क्षेत्र परिणत होबार संभावना रहुछि। फलरे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। सेहिपरि किछि जिल्ला पई येलो वार्निंग मध्य जारी करिछि पाणीपाग विभाग। वर्षा नै 14 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिल्ला गुडी को हैला सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुकूल, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक, कंधमाल, गंजाम, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी। एही सब जिल्लार घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। एही समय रे पवन बेग 30 ରୁ 40 रहइबो। सेहिपरि 8 तारिख 9 तारिख पई 14 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहसो 9 तारिख दिन 19 जिल्ला, 10 तारिख रे 16 जिल्ला और 11 तारिख रे वर्षा नै 14 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, मंदिर भीतर रे गहली देखि लुटुतेले सुना अलंकार। एबे धरा पड़िले महिला गैंग। ब्रह्मपुर एक महिला लुटेरा गैंग को मंगलवार धरिछि पुलिस। बैद्यनाथपुर थाना पुलिस द्वारा 6 महिला को समेत 7 जन को गिरफ्त करा जायतिबा जणा पड़िछि। विशेष कर मंदिर भीतर रे गहली को देखि एही महिला गैंग सुना चेन लुटुतिले। तबे एही 7 लुटेरा को पुलिस गिरफ्त सह सेमानक ठारू 5 भरी ओजनर सुना अलंकार मध्य जब्त करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर, खोर्धारे फुटिला बम्बा, जनक जीवन गला, जणे गुरुतर। सदर थाना अंतर्गत
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଳେଇଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ନିରାକାର ସିଂ, ଆହତ ହେଲେ ବଣ୍ଟି ଅରିସୋଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ବୋମା ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟିଛି ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବେଳେ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଢିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର 2 ଟଙ୍କା ବଢିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି। ବଢିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଏନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପକାଇଥାନ୍ତା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ହେବ MOU। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ କରିବା ଆଲୋଚନା। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କେତେକ କମ୍ପାନୀ ସହ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। IOCL, ପାଟୋନେଟ୍, LNG ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଆଦି କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣି ଚୋରି ଘଟଣା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କୁସୁମ ଟେଟେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣି ଚୋରି ମାମଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଭିଯୋଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କୁସୁମ ଟେଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣି ଚୋରି ମାମଲାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କୁସୁମ ଟେଟେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କଳା ହୀରାର କଳା କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆ, କିଛି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ସାମିଲ ଥିବାର ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କୁସୁମ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍। ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ବଢିଲା। ଏଣିକି ସିଲିଣ୍ଡର 803 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 853 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସେବା ପାଉନଥିବା ଉଭୟ ବର୍ଗକୁ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଉପଭୋକ୍ତା 500 ଟଙ୍କାରେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ 550 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। 2-3 ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 1 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକୁ ନେଇ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଗହମ ଦେବେ ସରକାର। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ସହ ମିଳିବ ଗହମ। ପୂର୍ବରୁ ଗହମ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗହମ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗହମ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ ଯୋଗାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁନର୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ହବ୍। 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ହବ୍। ଆଜି 15ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାନୁଆରୀ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ମେକିଂ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଓ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଅନେକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 30,500 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ନୂଆ ସରକାରର ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତାର ବାସ୍ତବତା ପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖରା ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। 9ରୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ କଲବଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 9 ତାରିଖରୁ ଲୋକେ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 8 ଜୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଏହି ପ୍ରଭାବରେ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବର୍ଷା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ତଦନ୍ତ।
তদন্ত রিপোর্ট মେ 15 আসন্তা শুଣାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ 15 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତ ବଦଳାଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଉ ରହିବନି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାତି। ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି। କେଉଁଠି ନଳକୂପ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଳକୂପ ଥାଇ ବି ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେପରି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପାଣି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେପରି ପାଣି ସମସ୍ୟା ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 21,000 ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 3,500 ନଳକୂପ ଖୋଳା ସରିଲାଣି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି ହେବ। ଆଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଲୋକେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଓ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେଠିକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଇଟି ହବ୍ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ HCL ଟେକ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ HCL ଟେକ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଇନଭେଷ୍ଟର ଟିମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୋଏଡା ସ୍ଥିତ HCL ଟେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ସେଠାକାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିକାଶ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଇଟି ହବ୍ କରିବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା ପୁନଃଗଠନ ହେବ SHG ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାସରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୁନଃଗଠନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ GPLF CPL BLF କୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବହୁ ମହିଳା SHG ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସବୁ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ GPL ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନୂଆମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କଟକରୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡା। ଏଥିପାଇଁ ନଡ୍ଡା 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 10 ତାରିଖ ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଉଭୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ପୁଣି ବାରବାଟୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଆଉ ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବାରବାଟୀରେ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରବାଟୀରେ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି କି ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି T20 ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ଏହି ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି 60 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ନାହାନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ ପଡ଼ି ରହିଛି 2869ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି 1910 ମାମଲା ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ଏକ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ 2024-25 ବର୍ଷରେ 2869ଟି ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ସେହିପରି 2024-25ରେ 1910 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ 1803ଟି ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 450ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 309ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 216ଟି ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ 210 ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପଠାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ରିଲିଜ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର କେଉଁ ମାସର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଗତ ମାସ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସର ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମାସକୁ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମହିଳା। ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲାଭକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜର ଲଘୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। 15 ରୁ 20 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସିବ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାସେ ପୁରୁଣା ଅବକାରୀ ନୀତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯିବ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।